Dear students, we have learned the first two articles of rotational dynamics. Now, some additional information for the NEET, JEE and CET, and therefore the name of the article for any competitive examinations is additional information for NEET, JEE and CET. Additional information for NEET, JEE and CET. So therefore, we have learned two articles in circular motion. The first, angular displacement, angular velocity and angular acceleration, and second article, rotational dynamics. In that article we have learned the concept of centripetal force and centrifugal force. In addition to this, some information regarding the NEET, JEE, CET we have to learn, that is in CBSE textbook. So first of all, we learn the relation between linear displacement and angular displacement for a particle performing circular motion. Now here the relation between linear displacement and angular displacement for a particle performing circular motion. For that, let us draw the circular path. This is the center of the circle and this is the radius, drawn from center to the any position of the particle. Initially, particle is at position A. After a short time interval, the particle reached to the position B, describing angular displacement delta theta, arc length delta S. Again, we have already learned that a relation between a linear displacement and angular displacement by definition of arc length. Delta S is equal to arc length into delta theta. Delta S is equal to arc length into delta theta. In vector form, delta S vector is equal to delta theta vector cross R. Already we have learned this direction according to right-handed thumb rule. And so that in direction for we have this circular path. Here the particle describing the motion in anti-clockwise direction from position A to the position B. This is the linear displacement delta S vector and this is delta theta vector.
delta theta vector, and this is the radius vector. Now these three vectors are mutually perpendicular to each other. This is radius vector, this is linear displacement vector, and this is angular displacement vector. Now these three vectors are mutually perpendicular to each other. Angle between any two vector is 90 degree. Therefore, they are mutually perpendicular to each others. So this is the relation in vector form, and its magnitude form here delta S vector is equal to mod, means magnitude of delta theta cross r is equal to ds magnitude is equal to delta theta into r into sine of 90 degree, and delta theta into r sine 90 value is 1, and therefore delta S is equal to delta theta into r. Okay. So this is the relation. What kind of the sum asked on this formula? Particle describing circular motion, arc length is given delta S, a radius vector is given, delta is theta is to be calculated. In these three variable quantity, any one of the quantity is to be calculated, other two quantities are given. And so this is the relation between linear displacement and angular displacement while calculating or deriving this relation. Next, a relation between linear velocity and angular velocity. In a very similar way, a relation between linear velocity and angular velocity. Yes, symbol of linear velocity v, symbol of angular velocity omega. And what is the relation? How to obtain the relation? Again we have delta S vector is equal to delta theta vector cross r. Delta theta cross r, not r cross delta. Okay. Now you have the linear displacement. By definition of linear velocity, a rate of change of linear displacement with respect to time. A rate of change of linear displacement with respect to time is called as linear velocity. Now differentiate. So that is here, differentiate above equation with respect to time. Differentiate above equation with respect to time. And so therefore here, differentiate above equation with respect to time. Differentiate above equation with respect to t. And what here? ds vector upon dt is equal to d by dt of here delta theta cross r. So again, by using the mathematical formula, we differentiate this. So that is equal to here delta theta upon delta t cross r vector plus r delta theta cross r. Delta theta cross r, that is dr by dt. Delta theta dr by dt. So that is equal to here d theta by dt is nothing but
a rate of change of linear velocity with respect to rate of change of angular displacement with respect to time, angular velocity. A rate of change of linear velocity with respect to time is called as linear velocity. And here delta theta vector is constant. Rate of change of radius vector is constant, and derivative of constant is 0, and therefore omega cross r ds by dt is v. ds by dt is v, and therefore v is equal to omega cross r. ds by dt is equal to v is equal to omega cross r. And now its magnitude, this is in a vector form. How we represent this velocity vector, linear velocity, angular velocity and radius vector. So direction of linear velocity, angular velocity and radius vector is represented in this figure here. Let us imagine a circle in a plane, and that is equal to here. This is the radius vector. We represent like this here. Particle initially at point A, and after short time interval, same particle reach to the position B, describing angular displacement delta theta. Angular displacement delta theta, and here this is the direction of delta s vector, and here this is the direction of delta theta vector. Here we draw this is delta theta vector, and therefore here you differentiate this d theta by dt. Here delta s by delta t is equal to v in this direction. Radius vector is same, and delta theta by delta t is equal to omega vector. And so therefore the relation between a linear velocity and angular velocity is equal to vector v is equal to omega cross r. How we can represent this? Let us imagine a right hand rule. Let us stretch first three finger of right hand. This is four finger. This is four finger, and this is middle finger, and this is stretch out thumb. And let us hold like this here. So this is omega cross r in a plane, and perpendicular to this plane, that vector is here linear velocity. Linear velocity v is equal to omega cross r, not r cross omega. In a very similar way, here these three vectors, which three vectors? A radius vector, linear velocity vector and angular velocity vector are mutually perpendicular to each other. Its magnitude we denote in mod, that is omega cross r in mod, and that is v is equal to omega into r sine of 90, because the angle between omega and r is 90 degree, and therefore here v is equal to omega into r or r into omega, because in a scalar quantity interchange the quantity, it doesn't change, but vector quantity you interchange the physical quantity, then there is a negative sign, because here the only scalar we can change here. And so this is the relation between linear velocity and angular velocity. And so therefore we have the problems, we have the numericals. You must remember the formula. What is v, linear velocity? What is omega, angular velocity? And what is r, a radius vector. Again we have what is omega, angular velocity. Angular velocity omega
is equal to angular displacement upon time. Angular velocity omega is equal to angular displacement upon time. For a circular motion, the total angle traced by the radius vector in circumference in circular path is 2 pi and time required is capital. Hence is the reciprocal of time period, and therefore for numerical you must remember omega is equal to theta upon t. For a circular motion, one complete circumference of circle, angle described is 2 pi and time required is periodic time capital T, and 1 upon t is frequency n, and therefore 2 pi n. This is the relation here. Okay. Now we have learned the relation between linear and angular. Next is here the relation between linear acceleration and angular acceleration. A relation between linear acceleration and angular acceleration. So that is equal to here a relation between linear acceleration A and angular acceleration alpha. What is the relation between? We want to learn the relation between linear acceleration and angular acceleration. Again, we know that what is the relation between linear velocity and angular velocity? A relation between linear velocity and angular velocity is equal to here r omega, or in vector form omega cross r. Vector v is equal to omega cross r. So what is the acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity, and rate of change of velocity means differentiate this equation with respect to time. Differentiate above equation with respect to t. आता मला वाटत असेल बरेचसे विद्यार्थ्यांना डिफरन्शिएशन म्हणजे काय, आपल्या फिजिक्समध्ये थोडंसं मॅथमॅटिक्स येतं, तेवढ्या स्टेप लक्षात ठेवायच्या म्हणजे आपल्या आयडिया क्लिअर होते. डेरिव्हेटिव्ह जसे की बेटा असं आपण म्हणतो इथं 3 + 2 इज इक्वल टू किती 5. कसं आलं हे? तुम्ही म्हणाल 3 मध्ये 2 मिसळलं म्हणजेच काय केलं, हे प्लस सिम्बॉल ॲड. तसं ज्युनियर कॉलेजला तुम्ही आल्यानंतर इथं 2 ऑपरेटर्स आहेत, एक इंटिग्रेशन आणि दुसरं डेरिव्हेटिव्ह. आणि मग डेरिव्हेटिव्ह करणे म्हणजे काय करतो आपण की d/dt. डिफरन्शिएशनचा अर्थ काय येतो? d/dt. म्हणजेच काय आलं, हे dv/dt ऑफ v म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. तसं राईट साईडला आपण घेतलं d/dt ओमेगा क्रॉस r. मला वाटत आहे मॅडम सायमल्टेनियसली तुम्हाला मॅथमॅटिक्सचे डेरिव्हेटिव्हचंच टॉपिक घेत आहेत. जर काही क्रॉप सायन्सच्या विद्यार्थ्यांनी तेवढं जरी डेरिव्हेटिव्हचं 1-2 व्हिडिओ पाहून घेतलात तर तुम्हाला ह्या डेरिव्हेटिव्हचा कन्सेप्ट येतो. आणि डेरिव्हेटिव्हमध्ये एक स्टँडर्ड फॉर्म्युले आहेत, डिफरन्शिएशन त्याला म्हणतात. तर डिफरन्शिएशनचे फॉर्म्युले तुम्हाला 2 आहेत पर्टिक्युलरली. स्टँडर्ड फॉर्म्युले मी म्हणतो, तर हा फॉर्म्युला u × v फॉर्म्युला आहे. म्हणजे कसा येतो बेटा तो फॉर्म्युलाही तुम्हाला सांगतो मी. y = f ऑफ u × v असेल तर याचं डिफरन्शिएशन dy/dx = हे पहिलं फंक्शन कॉन्स्टंट, ह्या दुसऱ्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह dv/dt प्लस दुसरं फंक्शन कॉन्स्टंट आणि पहिल्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह. तर हा झाला तुम्हाला स्टँडर्ड फॉर्म्युला मॅथमॅटिक्सचा. या फॉर्म्युल्याचा यूज करून राईट हँडच्या इक्वेशनचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला काढायचं आहे. सांगा बरं मला आता काय येईल, कोण सांगेल? पहा तुम्ही विचार करा. हा फॉर्म्युला पुढे ठेवल्यानंतर u, आता इथं काय w ओमेगावर का असं
डब्ल्यू आणि ओमेगामध्ये फरक घ्या, असा ओमेगा आहे, हा तुमचा यू आहे आणि हा तुमचा व्ही आहे. ठेवून टाका या फॉर्म्युल्यात. डी व्ही बाय डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. देन यू मीन्स व्हॉट? ओमेगा क्रॉस, ॲज इट इज क्रॉस सिम्बॉल आहे म्हणून क्रॉस सिम्बॉल, आणि आरचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दॅट इज डी आर बाय डी टी. चला पुढचा सांगा आता विचार करून तुम्ही, पुढचा काय येईल? निश्चित इथं यू घेतलं होतं, प्लस सिम्बॉलमध्ये घ्या फॉर्म्युल्यात आहे म्हणून, आणि इथं पुढे काय येईल? आर, व्ही म्हणजे आर क्रॉस ॲज इट इज, आणि डी ओमेगा बाय डी टी. पाय बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर वेलोसिटी with respect to time is called as linear acceleration. A is equal to linear acceleration A is equal to काय येईल? ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर बाय डी टीला आपण काय म्हणतो? रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट. रेडियस वेक्टर म्हणजे डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट लिनियर वेलोसिटी plus r vector rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration alpha. And we have the standard formula for the acceleration, and that is which acceleration here? So that we have the formula. Which formula? Linear acceleration A is equal to, सांगा खाली काय घेतलं होतं? That is equal to here V cross omega plus काय येतं? V cross omega plus, म्हणजेच आपण इथं काय घेतलं होतं? डी व्ही बाय डी टी. त्याचं डेरिव्हेटिव्ह जे आपण घेतलं होतं व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगाचं, त्या डेरिव्हेटिव्हमध्ये आपण पहिलं फंक्शन जे घेतलं होतं ओमेगा क्रॉस व्ही, बरोबर आहे. इथं बेटा तुम्हाला परत मी रीराईट करतो तुम्हाला. पाय इकडे काय घेतो आपण इथं? तुम्हाला माहित आहे ए वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस व्ही आणि प्लस अल्फा क्रॉस आर. परत पाहता मला, this linear acceleration A is the sum of two terms. Basically, omega cross V is equal. Tell me, omega cross V is omega cross V. This is linear velocity. This is omega. So this is a radial acceleration, that is AR, along the radius towards the center, and this is a radial acceleration, and alpha cross R
is equal to at, tangential acceleration. Why this is called radial acceleration? A resultant of omega cross v is directed towards the center along the radius, and therefore this acceleration is called as a radial acceleration. And alpha cross r, a resultant is the acceleration along the tangent to the circular path. Tangent to the circular path, therefore it is called tangential acceleration. And A is equal to resultant AR. Symbol of this is AR, radial acceleration. And this is tangential acceleration AT. And therefore A is equal to AR plus AT. Radial acceleration and tangential acceleration, these two accelerations are mutually perpendicular to each other. How we represent this? In a figure? So in figure we represent, this is a circular path and this is the radius. Along this radius, a radial vector RA directed towards center. This is O, center of the circle. Along the tangent to the circular path, AT, tangential component of acceleration. AR, a radial component of acceleration, and a resultant acceleration A. This is the resultant acceleration A. So therefore, this acceleration, A acceleration, angle between these two 90 degree, and angle this is alpha and this angle is beta, and therefore alpha plus beta is equal to 90 degree. Alpha plus beta is equal to 90 degree. What is alpha? Angle made by the resultant acceleration and a radial acceleration. What is beta? Angle between a resultant acceleration and tangential acceleration. And alpha plus beta is equal to 90. These two accelerations are mutually perpendicular to each other, and therefore A is equal to AR plus AT. Now, so the resultant, by completing this parallelogram, which parallelogram? A, B, C and O, and therefore magnitude of resultant acceleration is equal to AR square plus AT square plus 2 times AR AT, angle between them cos 90, 0, and therefore this is the magnitude of acceleration in a circular motion, magnitude of acceleration in a non-uniform circular motion. When the particle is performing circular motion along the circumference of circle with variable velocity, that is called non-uniform motion. And in that non-uniform motion, acceleration, magnitude of acceleration is given by A is equal to root of AR square plus AT square. What is AR? A radial acceleration, and this acceleration is directed towards the center along the radius. What is AT? Tangential acceleration. Tangential acceleration along the tangent to the circular path, and therefore it is called as the tangential component. Tangential component of acceleration. So therefore, in non-uniform circular motion, how many acceleration acts on it? 2 acceleration. One radial acceleration along the radius towards the center, and another is tangential acceleration directed tangent to the circular path.
it is very, very important. You refer back paper of NEET JET, JEE. You observe that one of the numerical asked on this part, and therefore पहा मुलांनो, मी तुम्हाला सांगत आहे, जुने पेपर जर पाहिला तुम्ही नीट जेई सीईटी, नीट जेई आणि सीईटीचे पेपर पाहिला तर तुम्हाला क्लिअर कळेल की नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि पर्टिक्युलरली या आर्टिकलवरती एक न्यूमरिकल परीक्षेत पडलेला आहे असं समजून याच्याकडे लक्ष ठेवा. फॉर्म्युला फार सोपा आहे, तुम्हाला डेरिवेशन कोणी विचारत नाहीत तरी पण तुम्हाला फॉर्म्युले सगळे पाठ राहत नाहीत, पण कशा पद्धतीनं आपण घेतलेलं आहे हे डेरिवेशन हेही तुमच्या लक्षात यावं आणि सोप्या पद्धतीनं हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा, म्हणजे तुमची आयडिया कन्सेप्ट क्लिअर. आता रेडियल आणि टेंजेन्शियल ॲक्सेलरेशन हे दोन टर्म आलेले आहेत. रेडियल ॲक्सेलरेशन कशामुळे येतो आणि टेंजेन्शियल ॲक्सेलरेशन कशामुळे येतो? रेडियल ॲक्सेलरेशन ॲक्ट्स ऑन द पार्टिकल. रेडियल ॲक्सेलरेशन ॲक्ट्स ऑन द पार्टिकल is due to the change in direction of linear velocity, and angular acceleration acts on the particle is due to the change in magnitude as well as direction of angular velocity, and therefore these two accelerations simultaneously acts on the particle. आता तुम्हाला अनेक वेळेस इथं या इक्वेशनवरून क्वेश्चन विचारला जातो, याच्या केसेस म्हणून आपण लर्न करूया. हाचा व्हिडिओ फार इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी. केवळ मी म्हणलं MSCT नीट जेई ह्या एक्झामसाठी एवढं इम्पॉर्टंट आहे की या केसेसमध्ये काय होतं बेटा, इथं हे इक्वेशन आहे. आता या इक्वेशनमध्ये इफ AR इज इक्वल टू 0 देन A इज इक्वल टू 80, बरोबर आहे. रेडियल ॲक्सेलरेशन, त्या पार्टिकलवरचं रेडियल ॲक्सेलरेशन 0 आहे, रेडियसकडे ओढणारं ॲक्सेलरेशन 0 आहे. तर रेडियसकडे ओढतच नसेल तर सरळ टँजंट टू द सर्क्युलर पाथ स्ट्रेट लाईन मोशन असेल, आणि त्या पार्टिकलची मोशन कशी असेल? मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द टँजंट टू द सर्क्युलर पाथ. मोशन ऑफ द पार्टिकल दॅट इज देन मोशन ऑफ द पार्टिकल along the straight line path, along the straight line tangential path, along the straight line tangential path, or tangent to the circular path, or tangent to the circular path, tangent to the circular path. पहा बेटा, केस 1 तुमच्या लक्षात आली. आता मी पटकन तुम्हाला केस 2 सांगेल. तुमच्या डोक्यात आलंच असेल की रेडियल ॲक्सेलरेशनला 0 ठेवलेलं. आता जर टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशनला 0 ठेवलं तर काय होईल? तर इथं आपण पाहूया केस 2. इफ AT is equal to 0 then A is equal to AR. सांगावर मला काय असेल? कशा टाईपची मोशन आहे? टँजंट टू द सर्क्युलर पाथ. म्हणजे टँजन्शियल ॲक्सेलरेशन 0 असेल तर मोशन कोणती आहे? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे. देन मोशन इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आणि इथं स्ट्रेट लाईन मोशन होते, टँजंट टू द स्ट्रेट लाईन पाथ, टँजंट अलॉंग द टँजंट टू द सर्क्युलर पाथ स्ट्रेट लाईन. आणि बेटा ऑब्वियसली केस 3 मध्ये आपण पाहतो इफ AR is not equal to AT is not equal to म्हणत आहे 0. दोन्ही नॉन 0 असतील, कोणता मोठा असेल कोणता छोटा असेल तो भाग वेगळा. देन काय असेल? मोशन इज नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर. मोशन इज नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर
motion is non-uniform circular. So this type of motion is non-uniform circular motion. And now what about the direction? Let us tell me direction. Direction म्हटल्यानंतर काय असतं? Angle. So that is next direction. Next is direction. Let us, how is the direction? See figure. Let काय बेटा, what is alpha? काय आहे अल्फा? पहा फिगर कडे पहा, लक्ष द्या. अल्फा कशामधला अँगल आहे? अल्फा कशामधला अँगल आहे? ए वेक्टर आणि रेडियल ॲक्सल. लेट अल्फा बी द angle between a vector and ar vector, linear acceleration and radial acceleration मधला. And therefore tan of alpha is equal to, सांगा मला tan कशाचं रिलेशन आहे? tan अल्फा म्हणजे असा अँगल आहे, ऑपोजिट साईड. ऑपोजिट म्हणजे 80. इथं जे आहे ना तेच इथं 80 असतं. हे असं डॉटेड दाखवलेलं 80, हे असा 80 वेक्टर अपॉन ऑपोजिट साईड अपॉन ॲडजेसेंट 80 अपॉन AR. अँड देअरफॉर अल्फा इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ 80 अपॉन AR. सिमिलरली what is beta? Let beta be the angle between, सांगा कशा कशामधला आहे? लेट अँगल बिटवीन वेक्टर A and 80. टेंजेन्शियल ॲक्सलरेशन मधला अँगल आहे तो टॅन बीटा बरोबर टॅन ऑफ बीटा बरोबर. पहा फिगरकडे लक्ष देऊन सांगा. टॅन म्हणजे ऑपोजिट साईड अपॉन ॲडजेसेंट. ऑपोजिट साईड कोणती आहे बेटा? थिटाच्या समोरची. थिटा म्हणजे कोणता आपला? बीटा. बीटाच्या समोरची साईड कोणती आहे? AR. AR म्हणजे रेडियल ॲक्सलरेशन इकडे असं आहे अपॉन 80. AR अपॉन 80, दॅट इज बीटा इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ AR upon 80. and so this is the direction. डायरेक्शन अल्फा आणि बीटा अनेक वेळेस पाठीमागचे पेपर रेफर केला. हे डायरेक्शन सह तुम्हाला विचारलेलं आहे. म्हणून खूप आजचा व्हिडिओ एवढा इम्पॉर्टंट आहे. जे विद्यार्थी नीट JEE CET साठी बसतात त्या विद्यार्थ्यांसाठी आजचा व्हिडिओ अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे. हा व्हिडिओ कमीत कमी 2 ते 3 वेळेस पुन्हा पहा. मग तुम्हाला निश्चित ते लक्षात येईल. कारण हे फॉर्म्युले एक वेळेस डोक्यामध्ये आले, आपल्या माइंडमध्ये सेट झाले फॉर्म्युले, तर याच्यावरती न्यूमरिकल करायला काहीच अडचण नाही. बरेचसे लोक वरवर शिकवतात. मी तुम्हाला हा कन्सेप्ट अत्यंत डीप पद्धतीनं आणि डेरिव्हेशन सह घेतलेला आहे. नुसते फॉर्म्युले सांगून पुढे जर गेलं तर वेगवेगळे फॉर्म्युले रिकॉल होत नाहीत. आपली टीचिंग जी आहे कन्सेप्ट ओरिएंटेड टीचिंग आहे. वेळ लागतो या टीचिंगला, पण आयडिया क्लिअर झाली तर एवढा कॉन्फिडन्स वाढतो आपल्याला. तो फॉर्म्युला कसा आला त्याची पूर्ण डीप हिस्ट्री आपल्याला माहीत असते आणि कुठं काही कन्फ्युजन होण्याचं कारणच नाही. जाऊ द्या, जेवढे फॉर्म्युले आपल्याला येतात ते फॉर्म्युले खूप लक्ष देऊन शिकायचं. फॉर्म्युल्याकडे दुर्लक्ष करायचं नाही. कशा पद्धतीने आले? फिंगर टिप्स म्हणतो ना आपण, बोटावरचा खेळ म्हणजे फॉर्म्युल्याचा खेळ. फिजिक्स इज द प्ले गेम ऑफ फॉर्म्युले. ज्याला फॉर्म्युलेचे ॲडजस्टमेंट करता येते, ज्याला फॉर्म्युले सेटअप करता येऊ शकतात, त्याला न्यूमरिकल काहीच नाही. आकडेमोड जमली पाहिजे. आकडेमोड जमण्यासाठी काय लागतं? आपल्या माइंडमध्ये फॉर्म्युले असले पाहिजेत. कोणत्या फॉर्म्युल्याचा कसा यूज करायचा? हा फॉर्म्युलेचा ज्याला फॉर्म्युल्याचा खेळ करता येतो त्याला फिजिक्स परफेक्ट जमतं. आणि त्यासाठी डेरिव्हेशन ओरिएंटेड हा कन्सेप्ट तुम्हाला सर्क्युलर मोशनचा जो कन्सेप्ट. आता आणखीन एक छोटासा पॉईंट आहे बेटा, त्याच्यावरती निश्चित एक क्वेश्चन पडलेला असतो. वाय UCM इज कॉल्ड ॲक्सलरेटेड मोशन. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज कॉल्ड ॲज ॲक्सलरेटेड मोशन. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय सांगितलं?
motion of the particle along the circumference of the circle with constant speed, velocity नाही. मग जेव्हा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल, पहा मी फिगर काढून तुम्हाला थोडीशी आयडिया आणखीन याची क्लिअर करून दाखवतो, म्हणजे तो कन्सेप्ट तुमच्या माइंडमध्ये डीपपर्यंत रुजला पाहिजे. काय क्वेश्चन आपला, वाय UCM इज कॉल्ड ॲक्सलरेटेड मोशन. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनला ॲक्सलरेटेड मोशन का म्हणायचं. अनेकांच्या माइंडमध्ये काय आहे, UCM म्हणजे कॉन्स्टंट स्पीड आहे, नो डाऊट, पण UCM म्हणजे कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी नाही. UCM म्हणजे कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी नाही. आता पहा, आता तुम्हाला हा सर्क्युलर पाथ मी काढून दाखवलं, फिगर आपण इथं क्लिअर केलेली आहे, अशी फिगर काढलेली आहे मी तुम्हाला. पार्टिकल इथं ए पोझिशनला आहे, इथं वेलॉसिटी आहे. तो पार्टिकल बीला आला, इथं वेलॉसिटी आहे. हा ए, इथं बी आहे, वेलॉसिटी V1 आहे, इथं वेलॉसिटी V2 आहे. बी पोझिशनला तो पार्टिकल अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होत आहे. याचा सेंटर O आणि रेडियस R आहे. पहा बेटा, या ठिकाणी काय, मॅग्निट्यूड ऑफ V1 इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ V2 इज इक्वल टू V. बरोबर आहे की युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असेल, उदाहरणार्थ आपण म्हणलं 2 मीटर पर सेकंद, इथं असताना 2 मीटर, इथं 2, कुठेही त्या सर्कम्फरन्सवर ते पार्टिकल असेल तर त्याची स्पीड कॉन्स्टंट आहे. पण व्हेक्टर फिजिकल क्वांटिटी केवळ मॅग्निट्यूडमुळे नाही, त्याचा डायरेक्शनचा विचार करायचा. जेव्हा तो पार्टिकल एला आहे, याचं डायरेक्शन कसं आहे, अलॉंग दी टेंजंट आहे. बी पोझिशनला आला, अलॉंग द टेंजंट आहे. दोन्ही ठिकाणी टेंजंट आहे, पण दोन्हीची डायरेक्शन सारखी आहे का, अजिबात नाही. याची डायरेक्शन इथं आहे, याची डायरेक्शन इथं आहे, सतत डायरेक्शन चेंज होत चालेल. मग चेंज मॅग्निट्यूडमुळे असेल किंवा डायरेक्शनमुळे असेल किंवा दोन्हीमुळे असेल तर तो चेंज होतो. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये मुलांच्या डोक्यात काय झालेलं आहे, स्पीड कॉन्स्टंट बसवून घ्या, पण व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट म्हणू नका, कारण व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन सतत बदलते, मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे. म्हणून त्या ठिकाणी ॲक्सलरेशन पार्टिकलवर ते ॲक्ट होतं. आणि ते ॲक्सलरेशन कशामुळे आलेलं आहे, लिनियर व्हेलॉसिटीच्या डायरेक्शनच्या चेंजमुळे आलेलं आहे. आणि म्हणून ॲक्सलरेशन पार्टिकलवर ते आहे, पार्टिकल ॲक्सलरेट होतो, आणि म्हणून UCM इज कॉल्ड ॲज ॲक्सलरेटेड मोशन. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज कॉल्ड ॲज accelerated motion since acceleration acts on the particle is due to the change in direction of linear velocity. Change in direction of linear velocity, the acceleration acts on the particle. Now in uniform circular motion, change due to direction, almost magnitude of all physical quantity is constant. Radius vector 2 meter, 3 meter, 4 meter constant. Linear velocity 2 meter, 3 meter, जे काय असेल त्या मोशनचं आहे तर त्याची लिनियर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे आणि ॲक्सलरेशन त्याचं कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यावरचा फोर्स कॉन्स्टंट आहे मॅग्निट्यूडमध्ये. पण डायरेक्शनचा विचार केला तर सर्वच फिजिकल क्वांटिटीचं डायरेक्शन चेंज होतं. मग अशा वेळेस डायरेक्शनचा चेंज असेल तरी त्या फिजिकल क्वांटिटीचा चेंज होतो. म्हणून चेंज इन व्हेलॉसिटी, चेंज इन ॲक्सलरेशन, चेंज इन फोर्स, चेंज इन रेडियस वेक्टर असा जर काढायचा असेल, एखादा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला असेल तर त्यावेळेस कशा पद्धतीची तयारी केली पाहिजे, म्हणजे आयडिया कन्सेप्ट क्लिअर करून घेतलं पाहिजे. पहा इथं बेटा, या ठिकाणी इथं मी एक सर्क्युलर पाथ तुम्हाला काढून दाखवलेला आहे. आता हा पार्टिकल इथं आहे, याचा रेडियस वेक्टर R1 या डायरेक्शनला आहे आणि तो पार्टिकल इथं आला, ए पोझिशनपासून बी पोझिशनला आला, रेडियस वेक्टर इथं सुद्धा Rच आहे. इथलं मॅग्निट्यूड जेवढं आहे तेवढंच इथं आहे, पण हे डायरेक्शन असं आहे, याचं डायरेक्शन असं आहे, दोन्हीमधलं डायरेक्शन वेगळं आहे. आणि आपण अशा पद्धतीने जर इथं जॉईन केलात तर हा तुमचा इथं येणारा चेंज इन रेडियस वेक्टर आपण ज्याला म्हणतो, तर तो चेंज इन रेडियस वेक्टर डेल्टा R आपल्याला काढायचा असतो. आता कोसाइन रूल वगैरे यूज करून R1 काढा. R1 वेक्टर असा घेतला, तिथला R1 वेक्टर म्हणजे डेल्टा R वेक्टर चेंज.
आणि कोसाइन रूलच्या फॉर्म्युल्यानं जर तुम्ही काढत गेलात तर तुम्हाला थोडंसं लेंदी मॅथमॅटिक्स होतं. त्याच्याऐवजी मी शॉर्टकट तुम्हाला सांगतो इथं. डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू टू टाइम्स आर साइन ऑफ थीटा बाय 2. What is theta? Angle between two vectors. Theta is the angle between two position of the vector. हा एक वेक्टर r1 आहे, हा r2 वेक्टर आहे. या दोन वेक्टर मधला अँगल थीटा आहे. आणि r काय रेडियस वेक्टर आहे, त्याचं मॅग्निट्यूड सेम आहे. तर चेंज इन रेडियस वेक्टर ड्यू टू डायरेक्शन इज इक्वल टू डेल्टा आर इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2. आता हे फॉर्म्युला डिराईव्ह करता येऊ शकतो, पण थोडंसं मॅथमॅटिक्स लेंदी आहे. कशाला आपल्याला मॅथमॅटिक्स साइन कोसाइन रूलचा यूज करून काढत बसायचं. मी तुम्हाला इथं डायरेक्ट सांगितलं. नॉट ओनली फॉर दी रेडियस वेक्टर. हे रेडियस वेक्टरचा चेंज आहे असं नाही, हा चेंज व्हेलॉसिटी वेक्टरचा सुद्धा येतो. म्हणून डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2 आहे ना सोपं ॲनालॉजीच्या साह्यानं. आणि डेल्टा ए इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ थीटा बाय 2. आता प्रत्येकामध्ये इथं आर म्हणजे रेडियस आहे, इथं व्ही म्हणजे लिनियर वेलॉसिटी मॅग्निट्यूड सेम, आणि इथं ए म्हणजे ॲक्सलरेशन लिनियर ॲक्सलरेशन. आणि तसाच डेल्टा एफ इज इक्वल टू 2f साइन ऑफ थीटा बाय 2. 2f साइन ऑफ थीटा बाय 2. कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीचा चेंज काढायचा असेल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमुळे, आणि तो चेंज कशामुळे असेल, डायरेक्शनमुळे असेल. मॅग्निट्यूड तर UCM कॉन्स्टंट असतं. मग अशा वेळेस तुम्हाला हा फॉर्म्युला अत्यंत महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युल्यावरती प्रॉब्लेम्स विचारलं तर बरेचसे विद्यार्थी गोंधळात पडतात, कन्फ्युजनमध्ये होतात. पण तुम्हाला मी क्लिअर करून सांगितलेलं आहे की ह्या फॉर्म्युल्याचं सिग्निफिकन्स असं आहे. तर मित्र, हे आत्तापर्यंत आपण अत्यंत इम्पॉर्टंट मागच्या 2 आर्टिकलपेक्षाही हा ऑब्जेक्टिव्ह एक्झामसाठी नीट असेल, जेई असेल, CET असेल, या एक्झामसाठी आजचा व्हिडिओ अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे. आणि तो पुन्हा पुन्हा एक वेळेस नाही, 2 वेळेस नाही, 3 वेळेस परत व्हिडिओ पहा आणि सर्व फॉर्म्युले एकत्र करा. आणि याच्यावरती परत आपल्याला न्यूमरिकल लर्न करायचे आहेत पुढे. तर त्या न्यूमरिकलच्या वेळेस हे फॉर्म्युले आपल्या माइंडमध्ये असले पाहिजेत. आणि हे पूर्ण फॉर्म्युले लक्षात असतील तर याचे पूर्ण सम्स जे न्यूमरिकल्स आहेत ते समजायला फार सोपे, सोडवायला सोपे, आणि कॉन्फिडंटली आपण याच्यावरचे मार्क्स आपण मिळवू शकतो. म्हणून आता आपण इथं पहिले 2 आर्टिकल बोर्डासाठी, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशनसाठी, मग आपल्या स्टेट बोर्डाचं बुक असू द्या, CBSEचं बुक असू द्या, या दोन्हीमध्येही कॉमन आहे. आता CBSEच्या बुकमध्ये सर्क्युलर मोशन नावाचा टॉपिक आहे. 3 वेगवेगळ्या टॉपिकमध्ये त्याचं डिवायडेशन केलेलं आहे. तर आपण त्या तिन्हीला एकत्र करून, कारण एक तरी क्वेश्चन नीटला, एक तरी क्वेश्चन जेईला आणि CETला 2 क्वेश्चन याच्यावरती नेहमी पडलेले आहेत. ही हिस्ट्री लक्षात घेऊन त्या कन्सेप्टनुसार मी तुम्हाला हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे. आणि निश्चितच तुम्हाला खूप खूप फायद्याचा होईल बेसिक कन्सेप्टनुसार. आणि प्रत्येकाने हा व्हिडिओ अत्यंत लक्ष देऊन ऐकत चला. आपल्या कॉलेजचेच विद्यार्थी नाही, तुमचे काही मित्रही असतील. अनेक विद्यार्थ्यांनी हे लेक्चर अनेकांचं ऐकलं असेल, आणि नंतर माझंही ऐकल्यानंतर तुमचे आयडिया किती क्लिअर झालेले आहेत हे तुमच्या मनामध्येच राहील. म्हणून हा व्हिडिओ जेवढा आपण काय केलेलं आहे, या कोविडमुळे अनेक गरीब हुतकरू विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन लेक्चर सुरू केलेले आहेत. आणि हे फ्री ऑफ कॉस्ट आपल्या तर विद्यार्थ्याला देतोच. आपण महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातल्या सर्वच शहरी भागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेअर केला, त्यात आमची अजिबात हरकत नाही. कारण शेवटी संकटावर मात करायचं असेल तर कोणी ना कोणी पुढे आलं पाहिजे. संकोचित वृत्तीनं असं म्हणत नाही की मी लिंक दिली एवढ्यावरच तुम्ही पहा, त्याला माझ्याकडे रजिस्टर करा आणि त्यासाठी मला काहीतरी पे करा, असं अजिबात आम्ही म्हणत नाही. फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वच विद्यार्थ्याला आमचे व्हिडिओ फिजिक्सचे असेल, केमिस्ट्री असेल, बायोलॉजी असतील, मॅथमॅटिक्सचे असतील, हे याच्यापुढे मिळत राहतील. रेग्युलरली आम्ही 1, 2, 3 व्हिडिओ असं
दररोज पाठवणार आहे. त्याची लिंक आम्ही दिलेली आहे. त्याच्यावरती मोफत तुम्ही व्हिडिओ पहा, अभ्यास करा आणि खूप मोठे डॉक्टर्स, इंजिनियर्स आणि देशाचे सुसंस्कृत नागरिक व्हा, एवढी माझा अपेक्षा मी व्यक्त करतो. आणि आपला हा व्हिडिओ आपण इथं कंप्लीट केलेला आहे. आणि नेक्स्ट उद्याच्या व्हिडिओला ॲप्लिकेशन्स ऑफ सर्क्युलर मोशन पहा, अत्यंत इम्पॉर्टंट उद्याचं लेक्चर आपलं होणार आहे. ॲप्लिकेशन्स ऑफ सर्क्युलर मोशन, बँकिंग ऑफ रोड्स आणि कोनिकल पेंडुलम, हे अत्यंत छोटे छोटे छान आर्टिकल जे की शिकण्याला तुम्हाला खूप मोठे इंटरेस्ट क्रिएट करणारे आहेत. आणि रिअल फिजिक्स आपल्या शिकण्यामध्ये खूप मोठा आपल्याला आनंद मिळणार आहे. म्हणून परत उद्याला आपण आपल्या लेक्चरला तयारी करून या, तयारी करून बसा. आनंदी राहा, सुखी राहा, घरीच राहा, कोविडपासून दूर राहा, अभ्यासाला चिटकून राहा. आईवडिलांचे स्वप्न, आमच्यासारखे कॉलेजचे, संस्थेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी तुम्ही मात्र अभ्यासाला जवळून जवळून चिटकून राहा. खूप मेहनत करा, खूप अभ्यास करा. स्वतःचं, आईवडिलांचं, देशांचं, आमच्यासारख्या संस्थेचं नाव उज्ज्वल करा, एवढीच अपेक्षा मी इथं व्यक्त